साथ नहीं छड्डिया, हमेशा सच की आवाज़ आ जिहड़ी ओह बुलंद रखी आ। मैं इन्हां नूं सजदा करदा क्योंकि जिहड़ा इन्हां ने कारज कीता हैगा डेरा बाबा नानक जिहड़ा साडा गुरधाम है, उत्थों दा जिहड़ा रस्ता जिहड़ा सानू सदियां तो सैकड़े सालों तो असी जिहड़ी ओह एक रखी हुई सीगी आस उम्मीद अरदासां हो रही सी, उन्हां अरदासां ते भी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने उहदे ते फुੱਲ चढ़वाए और वो रस्ता सानू मिलिया साडे गुरधाम साडे नानक तीर्थ का जिहड़ा वो दर्शन करने मिले। मैं उहदे लई भी इन्हां दा धन्नवाद कर दांगा। साडे कोल एक एक आस आ, एक एक उम्मीद आ पंजाब नूं बचाउण लई, पंजाब नूं जिहड़े करजे तो मुक्त करन लई, पंजाब दे लोकां नूं बुनियादी सहूलतां बुनियादी जिहड़े उन्हां दे हक दिवाउण दे लई अज तरह तरह के राजनीतिक क्योंकि हुण वोटां ने नेड़े तरह तरह दीआं शोशेबाजियां हो रही ने, तरह तरह के ऐलान किए जा रहे हैं विरोधी पार्टियां वालों भी असीं आ फ्री कर देंगे आ फ्री कर देंगे। कित्थों फ्री कर देंगे क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा खजाना गा उहदे विच तुहाडी मेहनत मजदूरी दे टैक्सां दा पैसा जिहड़ा इकट्ठा हुंदा गा ते उहदे विच जांदा गा, उहदे नाल जिहड़े साडे जिहड़ियां साडीआं सहूलतां ने जिहड़ियां सानू मिलदियां ने, इहदे लई खुल के विचार ने जिहड़े मेरे सत्कारयोग साडे पार्टी प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी वो तुहाडे अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे क्योंकि अज तुसीं इत्थे सारे उन्हां नूं सुणन वास्ते इकट्ठे होए हो। आपां उन्हां नूं सुणांगे और आपां ये वादा भी करदे असीं हलके भदौड़ दी सारी संगत हथ खड़े करके उपर हथ खड़े करके विश्वास दिओ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं सारे कि असीं तुहाडे नाल आ, पंजाब नूं बचाउण लई पंजाब दे लई लड़ांगे खड़ांगे, सानू कोई कुर्सियां दा लालच नहीं, असीं तुहाडे नाल मिल के चलांगे। तुसीं मूरे लगे हुए हो, लग के चलो, आपां पंजाब बचाउणा, इस पंजाब बचाउण दी लड़ाई च असीं दिन रात तुहाडे नाल खड़ांगे। सो मैं बहुता कुछ होर ना कहंदा होया एक बारी फिर तुहाडा सारिआं दा एक बारी इत्थे चल के आया एक एक कदम सिर मत्थे सारी समूची टीम दा लीडरशिप दा धन्नवाद करदा। जे किसी का नाम रह गया होवे ਉਹ तो मैं माफ़ी चाहुंदा, खास करके मेरा वड्डा वीर कुलदीप सिंह काला ढिल्लों जी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ चट्टान वांग खड़े ने, ਇਹਨਾਂ ने हर वक्त मेरे नाल खड़ के मेरा साथ दिता। सो अगे भी असीं रल के इस जुल्म के खिलाफ करप्शन के खिलाफ असीं लड़ाई लड़नी आ। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद MLA साहब का, उन्होंने बड़े जज्बे के नाल विचार रखे ने ते मंच के उत्ते मैं जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की पखो, महेंद्रपाल सिंह पखो, अजय चेयरमैन साहब सारी टीम का हाज़री लवाउणा ते हुण मैं पंजाब की आवाज़ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं बेनती करदा कि तुहाडे नाल अपने विचार साझे करन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। भदौड़ हल्के दे योधेओ, सूबेदारों, अहलंबरदारों, शेर चलिया करदे आ, खुददार चलिया करदे आ, सिर उच्चा करके कौम ते पंजाबी सरदार चलिया करदे आ। सरदारां दे शेरां दे इस झुंड च खड़ोता पंजाब दी गल करना आ, पंजाब दे आर्थिक संकट की गल करना आ, पंजाब नूं जौंका बन के चूसदे उस माफिया की गल करना आ जिन्हें किसान बेहाल करता, छोटा व्यापारी मारता, जिन्हें मजदूर की दिहाड़ी खोली, जिन्हें पंजाब नूं उस कगार दे उत्ते लिया के खड़ा करता कि साडा नौजवान 70,000 करोड़ रुपया दी जमीनां बेच के मां बाप सहित बाहर पलायन कर गया। यह तीजी पीढ़ी नूं खतरा है। पहली पीढ़ी अतवाद च नाश हुई, दूजी पीढ़ी चिट्टे ने नाश की, ते हुण तीजी पीढ़ी अज बाहर विदेशों नूं तुरी जाती है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਸੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1200 ਦੀ 1000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ 3500 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5000 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 20-20000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸੇਵਾ ਤੇ 90% ਮੇਵਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਇਹੀ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 450 ਦੀ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਦੀ 2000 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ? 500 ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ। ਖਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੇਕ ਜਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 20 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦਾ ਲੱਖੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਆ ਮਸਕਰਾ ਬੁੜਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵਾ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਤੋ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 6000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਪਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ 13 13 13 13 13 13। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਢਾਬੇ ਮੇਰੇ, ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰੀ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ 2-2 ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਗਲ MSP ਮਿਲੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਦੇਵੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਫਰਦਾਂ 'ਚ ਕਪਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਪਲੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜੂਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ 500 ਦੇ ਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ 700 ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਬੋਰਡ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ। ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 15 ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਤੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਔਰ ਲਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 50% ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ। 60% ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ, ਨਿਖਾਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਾਰੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ 400 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 800 900 ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦਾਲ 120 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ 50 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ। ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ,
ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ, ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਿੱਧੂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਲਾਸ 5 ਪੜ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 5ਵੀਂ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਦਊ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋੜ ਪੱਟ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਆਯੂ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਮਖਮ, ਉਹੀ ਚਮਚਮ, ਉਹੀ ਦਮਖਮ, ਉਹੀ ਚਮਚਮ। ਤਲਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰ ਔਰ ਕਾਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਬਿਨਾਕਾ ਸਮਾਈਲ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10ਵੀਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾੜੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੀ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗੀ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, 18 ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜੂ, ਰਾਹ 'ਚ ਮਵਾਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੰਗੀ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇਾਂਗੇ 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਊ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜੱਟ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। 2% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 1.8% ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜੇ ਅੱਜ 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਟਿਫਨ ਬਣਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ।
ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਨਲੌਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਨਲੌਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗੀ। 2 ਲੱਖ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਸਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 350 400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ MSP। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਟੋਕਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਰਸੀਨ ਵੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 400 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੋਕ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਮੂਧਾ ਕਰ ਦੂ, ਠਾਂ ਕਰਦੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੂਮਨ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੂ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖੂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ? ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ ਪੋਹ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੱਟ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਿੰਗ ਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ ਨਿੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਬਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਟਾਕੂਆ ਚੱਕਿਆ, ਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਭਗਾ ਕੇ, ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਪਿਰਮਲ ਵਰਗਾ, ਖਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾ
ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰਿਆ ਟਾਕੂਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਹਿਰਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਭੇਡੂ ਲਿਆਇਆ, ਭੇਡੂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਠਾਂ ਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिउंदियां ते जिउंदा नजर आना जरूरी है। ਇਹ ਉਹ स्वतंत्रता सेनानी ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ, 14 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਹਫਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ। ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, 3 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 9 ਪੱਟਦੇ, ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ, ਆਪ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਾ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ 7 ਕੈਦੀ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈਏ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਓਏ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਲੋਕ। ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ, ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈ ਕਰੇ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਖਤਮ ਖਟੈਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਐਮਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਲੂਬੀ ਜੀ, ਜੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 170 ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਸ ਉਮੀਦ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਵਾਏ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂ, ਅਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਸੂਬੇਦਾਰੋ, ਅਹਿਲੰਬਰਦਾਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੁੰਡ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੌਂਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੋਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, 2-2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਸੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1200 ਦੀ 1000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ 3500 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5000 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 20-20000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸੇਵਾ ਤੇ 90% ਮੇਵਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਇਹੀ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 450 ਦੀ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਦੀ 2000 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ? 500 ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ। ਖਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੇਕ ਜਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 20 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦਾ ਲੱਖੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਆ ਮਸਕਰਾ ਬੁੜਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵਾ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 6000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਪਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਤੇਰਾ 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 ਤੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਢਾਬੇ ਮੇਰੇ, ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰੀ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ 2-2 ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਗਲ MSP ਮਿਲੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਦੇਵੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਫਰਦਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਘਪਲੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜੂਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰੀ ਦਾ 500 ਦੇ ਕੇ, ਫਰੀ ਦਾ 700 ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਬੋਰਡ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ। ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 15 ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਤੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਔਰ ਲਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 50% ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ। श्रीमती सोनिया गांधी 60% ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ, ਨਿਖਾਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਾਰੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ 400 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 800 900 ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦਾਲ 120 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ 50 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ। ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ,
ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ, ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਿੱਧੂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਓ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, 100% ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਲਾਸ 5 ਪੜ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ 5ਵੀਂ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5000 ਰੁਪਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਦਊ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋੜ ਪੱਟ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਆਯੂ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਮਖਮ, ਉਹੀ ਚਮਚਮ, ਉਹੀ ਦਮਖਮ, ਉਹੀ ਚਮਚਮ। ਤਲਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰ ਔਰ ਕਾਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਬਿਨਾਕਾ ਸਮਾਈਲ ਉਹਦਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10ਵੀਂ ਕਰ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾੜੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੀ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਕੁੜੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗੀ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। फिर उन्हें अगर बाहर जाना है या उन्हें आपदी पढ़ाई वड्डी करनी है तो उन्होंने एक टैबलेट जी कंप्यूटर वाली है
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, 18 ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜੂ, ਰਾਹ 'ਚ ਮਵਾਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੰਗੀ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇਾਂਗੇ 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਊ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਜੱਟ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। 2% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 1.8% ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜੇ ਅੱਜ 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 28 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਟਿਫਨ ਬਣਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ।
ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਨਲੌਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਨਲੌਕ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗੀ। 2 ਲੱਖ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਸਬੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 350-400 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੀਗਲ MSP। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਟੋਕਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਰਸੀਨ ਵੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 400 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੋਕ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ EMPLOY ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੂਧਾ ਕਰ ਦੂ, ਠਾਂ ਕਰਦੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੂਮਨ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੂ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖੂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ? 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ? ਬਿੱਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਾਕੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ ਪੋਹ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੱਟ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਨਿੰਗ ਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ ਨਿੰਗ ਵਾਂਗੂ। ਬਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਟਾਕੂਆ ਚੱਕਿਆ, ਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਭਗਾ ਕੇ, ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਪਿਰਮਲ ਵਰਗਾ, ਖਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾ
ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਮਾਰਿਆ ਟਾਕੂਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ, ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਏ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਹਿਰਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਭੇਡੂ ਲਿਆਇਆ, ਭੇਡੂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਠਾਂ ਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू। असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिउंदियां ते जिउंदा नजर आना जरूरी है। ਇਹ स्वतंत्रता सेनानी ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ, 14 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੂੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਹਫਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ। ਗੂੰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, 3 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 9 ਪੱਟਦੇ, ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ, ਆਪ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਾ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ 7 ਕੈਦੀ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈਏ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ ਓਏ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਲੋਕ। ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ, ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਜਦ ਤੱਕ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੈ ਕਰ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਖਤਮ ਖਟੈਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਐਮਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਬਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਟਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਲੂਬੀ ਜੀ, ਜੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 170 ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਸ ਉਮੀਦ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਵਾਏ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਭਦੌੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੱਖੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਂ, ਅਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਯੋਧਿਓ, ਸੂਬੇਦਾਰੋ, ਅਹਿਲੰਬਰਦਾਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੁੰਡ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੌਂਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੂਸਦੇ ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੋਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, 2-2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਸੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1200 ਦੀ 1000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ 3500 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5000 ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 20-20000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸੇਵਾ ਤੇ 90% ਮੇਵਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਇਹੀ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਆਂ ਤੋੜੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 450 ਦੀ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਦੀ 2000 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ? 500 ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ। ਖਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੇਕ ਜਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 20 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦਾ ਲੱਖੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਆ ਮਸਕਰਾ ਬੁੜਾ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵਾ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੱਤੋ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 6000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਪਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਤੇਰਾ 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 ਤੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਢਾਬੇ ਮੇਰੇ, ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਮੇਰੇ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰੀ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ 2-2 ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਗਲ MSP ਮਿਲੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਦੇਵੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਫਰਦਾਂ 'ਚ ਕਪਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਪਲੇ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਔਰਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜੂਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਰੀ ਦਾ 500 ਦੇ ਕੇ, ਫਰੀ ਦਾ 700 ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਬੋਰਡ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ। ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 15 ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਤੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਔਰ ਲਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 50% ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਟਿਕਾ। श्रीमती सोनिया गांधी 60% ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਵੀ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ, ਨਿਖਾਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਾਰੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ 400 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 800 900 ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦਾਲ 120 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ 50 ਤੋਂ 100 ਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 120 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ। ਗੋਂਗਲੂ ਖਾ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ।
ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ, ਦਾਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਿੱਧੂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ